निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा चिन्मयं व्यापि यः सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. Hari Om to everyone. I welcome each one of you to today's session. I feel really very happy to welcome the resource person. I welcome our former student S.R. Guriraj to our Vidyalaya. He studied here from first standard to 12th. He scored 100 on 100 in mathematics and was honored with the Chinmaya Gold Medal. He was a first rank holder in BTech Mechanical stream. He is now working as a scientist engineer in ISRO. Children, please listen to him and have an enjoyable session. Thank you. Hari Om. Actually, thank you for giving me an opportunity to be back to the Vidyalaya, although through the virtual mode due to COVID circumstances. I'm happy to share our experiences so far. So basically, as you all know, this is as part of World Space Week celebrations. As it is told, it is from October 4 to October 10. It was in October 4, 1957, the first Sputnik launch, like first object to reach space. It had happened, and it was done by Russia. And in October 10, 1967, a treaty was signed by United Nations, like an agreement, which tells that outer space is not belonging to any particular country, but all countries will have the equal rights. Okay, just one small application, if you see this, most of the students might have used actually. Google Maps, have you ever seen? It is like from the satellite, you are viewing the Earth. So what happens is you can see each and every place of Earth as viewed by the satellite. And this is one small image taken from the Google Maps itself, which is commercially available for all students or everyone. You can simply zoom into the place you require and you can see the top view and what it will look like if you look from the top. And this is actually Chinmaya Vidyalaya Kollam, our school, that location. And different buildings you can identify, I think. So this is just one small application. I just wanted to start with that. So we'll just start into the basics, very basics. I will not go into any deep or anything. I'll try to tell it through some story sort of thing so that you people can understand easily. And if there are any comments, good or bad, you are welcome to share. You can share with the teachers, they can share it to me. All comments are welcome. Okay, so first question, what is space? We are all fascinated seeing the sky, stars, everything. So if you call what is space, space is, a clear definition of space is not there. It is like a place where there is no air. Or, so what is space is, suppose you travel 100 kilometers from Kollam, you will reach Alappuzha or in between Ernakulam or somewhere you will reach. And if you travel the same distance vertically upwards, just go up 100 kilometers from the surface of the earth. And whatever is above that is called space. This is the generally accepted definition, although this is not the only definition. If you want to ask, there are multiple definitions. The easiest definition for everyone is you go straight up 100 kilometers, you will reach space. And why it is so difficult to reach space? As you all know, if you throw a stone up, it will fall down. It is because the stone is attracted to the earth by gravitational force. So similarly, if you want to go up and not come down, you have to overcome this gravity and go up. So that is one thing. Next is the temperatures in space are very high or very low.
So you have to survive both high temperatures as well as low temperatures. Then there are many other aspects like radiation is there. Then you all might know we have an atmosphere in Earth, which protects us from all the harmful radiations, everything. But in space, we don't have that atmosphere. It is full of vacuum. Vacuum means there is no particle, no air, nothing. So all these aspects make space a very complex thing. You might think just going 100 kilometers, is it a big thing? Because we are traveling 100 kilometers on road, railways, everything is there. But going vertically up poses all these challenges. Okay, this is a very basic explanation of how a satellite or something works. First of all, I'll tell what is satellite. It is like you can tell a computer which will help you to do some things. Like you can have some sensors. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമാണ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാറ്റലൈറ്റിനെ ബഹിരാകാശത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിൽ എത്തിക്കണം. അതാണ് റോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? റോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറോ ബസ്സോ പ്ലെയിനോ പോലെ ഒരു വാഹനം മാത്രമാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, സെൻസറുകളും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ട പോലെ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ പടം എടുക്കാനുള്ള ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള റഡാർ, അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഓരോരോ ടൈപ്പ് സെൻസറുകളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ നമുക്ക് മുകളിൽ എത്തിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാ? മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലം ഒരേ സമയം കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ സ്കൂളിന്റെ 3ാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ആ ഏരിയ മൊത്തം ഒരേ ഇതാണ് കാണാൻ പറ്റില്ലേ? അതേപോലെ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അധികം ദൂരം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ഒരു സാധനത്തിന് എത്തിക്കണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എത്തിക്കും? അതിനാണ് റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ലെറിയുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഏറ്റവും മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒരാൾ കല്ലെറിയാന്ന് വെച്ചോ, കുറച്ച് പവറിൽ എറിഞ്ഞു, അപ്പം കുറച്ച് ദൂരെ പോയി താഴെ വീണു. അത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വീണെന്ന് വെച്ചോ. ഇനി നിങ്ങൾ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പവറിൽ എറിയുക, വലിച്ചെറിയുക. അപ്പൊ ചെന്ന് ബി വീഴും, കുറച്ചുകൂടെ ദൂരെ പോയി വീഴും അല്ലെ, പവർ കൂടുമ്പോൾ. അതേപോലെ പവർ കൂട്ടി എറിയുമ്പോൾ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എറിയുന്നത് ഭൂമിയുടെ കർവേച്ചറും ഒരേ രീതിയിലാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ വീഴാൻ നോക്കും, പക്ഷെ ഭൂമി അവിടെ ഇല്ല, മീൻസ് നിലത്ത് വീഴാൻ വേണ്ടി ഭൂമി അവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് AC എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. എയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് എറിയുന്നു, സി കണക്ക് കാണിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ, കറങ്ങി പോന്നെ. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന, എന്ന് വെച്ചാൽ വീഴാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാ വീഴുന്നില്ല, ആ രീതിയിൽ വരുന്നതിനെയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിനെ കൊണ്ടുവിടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പവറിൽ എറിയണം അല്ലെ? നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എറിഞ്ഞാൽ എത്ര പോകും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പൊ ഇത്രയും പവറിൽ എറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സാധനം, അതാണ് റോക്കറ്റ്. ഇനി നേരെ മറിച്ച് പവർ കൂട്ടിപ്പോയാലോ? നമുക്ക് എറിയേണ്ടത് ഇപ്പം ഒരു 100 കിലോ പവറിൽ എറിയണമെന്ന് വെച്ചോ. കിലോഗ്രാം അല്ല പവറിന്റെ യൂണിറ്റ്, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. 100 കിലോ പവറിൽ എറിയണമെന്ന് വെച്ചോ. ഇനി എറിഞ്ഞപ്പോൾ 150-ലായിപ്പോയി. എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് വേണ്ട കണക്ക് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങത്തില്ല, അത് കുറച്ചുകൂടെ ദൂരെ മാറിപ്പോവും. ആ ഡി കാണിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ, വേറെ രീതിയിൽ കയറിപ്പോവും. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ആ കറക്റ്റ് പവറിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യം നിറവേറുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് റോക്കറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു, പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. നമ്മൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വീഴും. പക്ഷെ വെറുതെ ഒരു തമാശക്ക് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ്. സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങി എപ്പോഴും ഭൂമിയിലോട്ട് വീഴാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ വീഴാൻ പറ്റാതെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേ രീതിയിലുള്ളതാണ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു റോക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരു ബലൂൺ എടുത്തിട്ട് വീർപ്പിച്ചിട്ട് കെട്ടണ്ട, വെച്ചാൽ വീർപ്പിച്ച സ്ഥലം അതേ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് പയ്യെ വിട്ടു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ബലൂൺ പയ്യെ മുകളിലോട്ട് പോകും. കാറ്റ് നിങ്ങൾ വീർപ്പിച്ച ബലൂൺ ചെറുതാവുമെങ്കിലും ബലൂൺ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് വീഴും. അപ്പൊ ആ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണ്, ഇതേ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ റോക്കറ്റിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ എന്ന് പറയും. അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇനി.
സോ ഒരു സാധനം ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബലൂണിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കുറച്ച് എയർ പുറത്തോട്ട് തള്ളുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗം മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു. അതാണ് റോക്കറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക്കും എല്ലാ ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങി, റോക്കറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്? അതിന് ഒരു കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൈനീസിന്റെ പഴയ കഥ ബുക്കുകളിലൊക്കെ അവരുടെ ഇത് കണക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദീപാവലിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പടക്കങ്ങളില്ലേ, റോക്കറ്റുകൾ, അതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നും അവരുടെ ഇതൊരു ഭാവനയാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല, കഥ ബുക്കിലുള്ള സംഭവമാണ്. പറക്കുന്ന ചെയറിന്റെ താഴെ റോക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് റോക്കറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. എന്നും പറക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് തുടങ്ങിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് ശേഷമുള്ള നല്ലൊരു എവിഡൻസ് ഉള്ളത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈസൂരിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. അപ്പൊ പുള്ളി ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇത് റോക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവർ തന്നെ പേടിച്ച് എല്ലാവരും തിരിച്ച് ഓടേണ്ടി വന്നു. റോക്കറ്ററി എങ്ങനെ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണത്. പിന്നെയാണ് ഈ സ്പേസ് ഇറ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി രാജ്യങ്ങളും എല്ലാം എങ്ങനെ സ്പേസിലോട്ട് പോയി തുടങ്ങുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. October 4, 1957 ഫസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് സ്പുട്നിക് 1 നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ October 4, 1957 ബൈ റഷ്യ. അപ്പോ ആ ഒരു 1950s 1960s ആ സമയത്ത് അമേരിക്കയും റഷ്യയും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം ആര് ഫസ്റ്റ് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മത്സരം പോലെ ഞാൻ ആദ്യം ആളെ കൊണ്ടിരിക്കും, ഞാൻ ഇറക്കും, അങ്ങനെ ഉള്ള മത്സരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ റഷ്യ മുന്നിട്ട് നിന്നു. ആദ്യം റഷ്യ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയില്ലേ, they reached the space first. Then America also started in this race. Then they landed Neil Armstrong on moon, that you might have known. അപ്പോൾ സ്പേസിൽ ആദ്യം റഷ്യ എത്തി, പക്ഷെ മൂണിൽ ആദ്യം അമേരിക്ക എത്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 10-15 years അവർ തമ്മിലൊരു യുദ്ധം കണക്കായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് it was told that like space should not be something like a competition. All countries should utilize it for the benefits of people. So in this record, now it has moved from competition to an international cooperation. Like we have the International Space Station. You might have heard actually, I don't know. Like എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേറൊരു ലാബ് പോലെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേസിലാണ്, പക്ഷേ എന്താ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ലാബ്, ഫിസിക്സ് ലാബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ലാബാണ്. അതിൽ കുറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ, കുറെ രാജ്യങ്ങൾ, ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഇത് കുറെ രാജ്യങ്ങളുടെ എഫേർട്ടിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, മത്സരത്തിൽ നിന്നും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിലേക്ക് മാറി. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങി, ഇന്ത്യ ISRO എങ്ങനെ തുടങ്ങി? അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും 2 പേരാണ് അതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. ഒന്ന് വിക്രം സാരാഭായ്, പിന്നെ ഒന്ന് ഹോമി ഭാഭ, പിന്നെ സതീഷ് ധവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ 2 പേരാണ്, വിക്രം സാരാഭായും ഹോമി ഭാഭയും ആണ് തുടങ്ങിയതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഒത്തിരി ഇതേ കണക്ക് വിഷണറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, തുമ്പ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് തുമ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഇക്വേറ്റർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, നോർത്ത് പോൾ, സൗത്ത് പോൾ, ഇക്വേറ്റർ, അതേപോലെ. അപ്പോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയും. അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക്കിനും ഭൂമിക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോൾ, മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് പോൾ, മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. ഇത് ജോഗ്രഫി ഇക്വേറ്ററിനേക്കാളും കുറച്ച് വേറെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ രീതിയിൽ ഒന്നിന്റെ മുകളിലായിട്ടല്ല പോകുന്നത്, ചെറുതായിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാം, ഇങ്ങനെ ഒരു വര കണ്ടോ, ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഇക്വേറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് തുമ്പയുടെ മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുമ്പയിൽ തന്നെ തുടങ്ങിക്കൂടാ? അന്തരീക്ഷത്തിലെ
പഠനങ്ങളും നടക്കും. നമുക്കൊരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്പേസ് റിസർച്ച് എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുമ്പയിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെയാണ് കടൽ പ്രദേശമാണ്, അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ട സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിക്രം സാരാഭായ് എല്ലാം പോയി അവരുടെ അടുത്ത് പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാരോടും എല്ലാം സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ അവര് രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പള്ളി ഒഴിഞ്ഞു തന്നു. ആ സ്ഥലവും എല്ലാം ISRO വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് 1962 ആദ്യമായി ISRO തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ റോക്കറ്റുകളുടെ ലോഞ്ച് തുടങ്ങി. സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റോക്കറ്റ് എന്നല്ല. സൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുറെ എന്താ പറയാ മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള പല ഫിനോമിനകളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോക്കറ്റ്സ്, അത്ര മാത്രമേ സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ്. അതിൽ നിന്നും ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് റോക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഇത് വളരെ ചെറിയ റോക്കറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി വലിയ വലിയ റോക്കറ്റുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ റോക്കറ്റ് ആൻഡ് എയറോപ്ലെയിൻ? ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് ദാറ്റ് aeroplanes and aeroplanes, cars, everything, they are vehicles to carry something to some place. Like if you want to go from your home to school, you will move in a bus, right? When destination is reached, you will get down. Similarly, rocket is also a vehicle to carry something. And how it differs is, aeroplanes fly at say some 6 kilometers from the Earth's surface height, whereas rockets, as I told, have to go still higher than 100 kilometers, 400 kilometers, 500 kilometers. So what happens is, as you cross say 60 kilometers, 70 kilometers, we will not have the atmosphere. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷം ക്രോസ് ചെയ്യും ഭൂമിയുടെ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അന്തരീക്ഷം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ഇല്ല. എയർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കത്തിക്കണം എന്ന് വെച്ചോ, ഒരു ഫ്യൂവലും ഒരു ഓക്സിജനും വേണ്ടേ? ഇപ്പൊ പെട്രോൾ കത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഫ്യൂവൽ വേണം, ഒരു ഓക്സിജൻ വേണം. അതേപോലെ റോക്കറ്റിനും കത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂവലും ഓക്സിജനും വേണം. പക്ഷെ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ വെഹിക്കിളിലൊക്കെ കാറിലൊക്കെ എങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എടുക്കും. പക്ഷെ റോക്കറ്റിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറേ ഇല്ല. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താ, നമ്മൾ അതും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് ഒരു റോക്കറ്റിന് ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എയറോപ്ലെയിനെ സംബന്ധിച്ച്. പിന്നെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ്. ഇപ്പൊ പ്ലെയിനൊക്കെ ഒരു 600-700 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. പക്ഷെ റോക്കറ്റുകളോ 6000-7000 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്യൂവലും ഓക്സിജനും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രൂപത്തിലാവാം. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ, സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ്. അതേപോലെ a fuel can be of solid nature, some can be in liquid nature, some can be in gaseous nature. Like solid, ഒരു സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ സപ്പോസ് പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ അടുപ്പത്ത് നമ്മൾ വിറക് വെക്കത്തില്ലേ, അതൊരു സോളിഡ് ഫ്യൂവലാണ്. അതേപോലെ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മുടെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ പോലുള്ള സംഭവം. ഇനി ക്രയോജനിക് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതിയാണ്, ഞാൻ അതിനോട്ട് വരാം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് റോക്കറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറൊരു അലുമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്യൂവലാണ് റോക്കറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താ, ലിക്വിഡ് ഇതേ കണക്ക് വേറെ ഒരു ഫ്യൂവൽ ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രസീൻ, അങ്ങനെ പേരുകളാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല. സോളിഡ് ഒന്ന്, അതേപോലെ ഗ്യാസും ഉണ്ട്. ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, വളരെ വലിയ ടാങ്കുകൾ വേണ്ടി വരും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഗ്യാസിനെ നല്ലപോലെ കംപ്രസ് ചെയ്യും, എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ കൂട്ടും. ആ ഗ്യാസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഒരു ഗ്യാസ് ആണ്. ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ ടാങ്കിലാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ക്രയോജനിക്കിൽ ചെയ്യുന്ന വേറെ കാര്യം. ഇനി ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു റോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സൈസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയണ്ടേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പടം ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബിൽഡിംഗ്, ഒരു 3 നില ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഒരു 12-14 നില കെട്ടിടം ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കെ, അത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു റോക്കറ്റിന്. അപ്പോൾ അതൊരു സൈസ് എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. വെയിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു 150 ആനയുടെ ഭാരമൊക്കെയാണ് ഒരു റോക്കറ്റിനൊക്കെ വരുന്നത്. ഇനി അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ
റോക്കറ്റിനെ നമുക്ക് ഒറ്റ പീസായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. പല പല സാധനങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാത്തിനെയും വെച്ച് 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 വലുതാക്കിയാണ് പോകുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒറ്റ പീസായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചുമന്ന സാധനം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും, പിന്നെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ട് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട്, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട്, മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പല പല പാർട്ടുകളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ സാറ്റലൈറ്റിനെ മുകളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ സാധനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇത്രയും പാടുപെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് 2-3 ഫോട്ടോസ് മാത്രമാണ് എങ്ങനെ പല പല ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ റോക്കറ്റായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ആദ്യം ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വെക്കുന്നു, പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് വെക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് വെക്കുന്നു. ഇതെങ്ങനെ വെച്ച് മുകളിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു വലിയ, എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് വെക്കുന്നു, എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന റോക്കറ്റ്. ഈ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ആ ബിൽഡിങ്ങിന് നമ്മൾ ട്രെയിനൊക്കെ പോകത്തില്ലേ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 16 നില കെട്ടിടം 17 നില കെട്ടിടം എന്ന് പറഞ്ഞ ബിൽഡിങ്. ട്രെയിൻ പോകുന്ന പോലെ ഒരു റെയിൽവേ പാളത്തിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഈ മടക്കി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാനും നിവർക്കാനും എല്ലാം പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നീ ബിൽഡിംഗ് തള്ളി മാറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് തള്ളി ലോഞ്ച് പാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റോക്കറ്റിന്റെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു വേറെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, പല പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇത്രയും വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ കാണിച്ചുള്ളൂ. ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ISROയുടെ നടക്കുന്നത്, ഈ വലിയ റോക്കറ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ശ്രീഹരിക്കോട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെന്നൈക്ക് അടുത്തുള്ള ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്താണ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശിനകത്ത്. ഒരു ചെറിയ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും, ഷാർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെയാണ്. ഇത് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഈ ഷാർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ റോക്കറ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ്, 16 നില 17 നില കെട്ടിടം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ റോക്കറ്റിനെ ഇപ്പൊ പാളത്തിൽ കൂടെ തള്ളി കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കും, ലോഞ്ച് പാഡ് എന്ന് പറയും. ആ ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്നാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, എന്ന് വെച്ചാൽ പൊക്കി വിടുന്നത്. ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങിപ്പോകും. ഇനി അതേ സംഭവം തന്നെയാണ്. ഈ ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിൽക്കുന്ന റോക്കറ്റ് പൊങ്ങി കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോ എന്താ, ഫ്യൂല് കത്തി പോവല്ലേ. കത്തി പോകുമ്പോ എന്താ, വെറുതെ കാലി ടാങ്ക് അല്ലേ. കാലി ടാങ്ക് എന്തിനാ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു, ഫ്യൂൽ ടാങ്ക്. അപ്പൊ കത്തി കഴിയുന്ന ഭാഗങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്ത് വിടും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പിങ്ക് കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളെല്ലാം കടലിൽ ചെന്ന് വീഴും. എന്നിട്ട് അവസാനം സാറ്റലൈറ്റ് മാത്രം കൊണ്ട് മുകളിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കും. ഇതാണ് ഏതൊരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിലും നടക്കുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു റോക്കറ്റിന്റെ ജസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് കുതിച്ച് പൊങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. കത്തി തുടങ്ങി ജസ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങുന്നു. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ സംഭവങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റോക്കറ്റിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ് കറങ്ങുന്നത്. എന്നിട്ട് ചില സാറ്റലൈറ്റ്സ് നോക്കും നിങ്ങൾ. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലോട്ട് പോകുന്ന കണക്കാണ്. ഈ ചുവന്ന കളർ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സാറ്റലൈറ്റ് കറങ്ങുന്ന വഴിയാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലതൊക്കെ കണ്ടോ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ചില സാറ്റലൈറ്റുകളുണ്ടോ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു, ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് സാറ്റലൈറ്റ് ഓർബിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി കാണാൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ ചില ഉപയോഗങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഏതാണ് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകേണ്ടത്, ഏതാണ് സൗത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാമേ. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില സാറ്റലൈറ്റുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആശുപത്രി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം ടെലിമെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അപ്പൊ എന്താ ടെലിമെഡിസിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ചികിത്സിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡോക്ടർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നേരിട്ട് സംസാരിക്കും വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ, നമ്മൾ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് അയച്ചിട്ട്
സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ TV ചാനലുകൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? DTH ആന്റിന നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ആന്റിന ഉണ്ടാവും, DTH ആന്റിന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ സംഭവം മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ TV ചാനലുകാർ താഴെ നിന്ന് അയക്കുന്ന സിഗ്നൽസ് എല്ലാം സാറ്റലൈറ്റിന് കിട്ടിയിട്ട് അത് ഓരോ വീട്ടിലേക്കും ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്ന് അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൂടുതൽ വീടുകൾക്ക് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസുകളെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെന്താ, സാറ്റലൈറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, എഡ്യൂസാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ വേറൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ജിസാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെലി എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടെലിമെഡിസിൻ കൺസെപ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് എല്ലാം, ഇപ്പം ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണെന്ന് വെച്ചോ, ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കും സാറ്റലൈറ്റ് വഴി. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടും, അവിടെ അവർ നോക്കിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം എന്നുള്ള തിരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇതുവഴി നമുക്ക് എന്താ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ റൂറൽ ഏരിയാസിലും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരെ കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഏരിയയിലും എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഒരു ഉപയോഗം. പിന്നെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക, റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, മോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റിമോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് പല സംഭവങ്ങൾ സെൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതാണ് ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ, സപ്പോസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് വരെ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകാനുള്ള ട്രെയിനിന്റെ പാത ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചു. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഇട്ടു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇനി തിരുവനന്തപുരം എത്രമാത്രം കൃഷി ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ബിൽഡിങ്സ് പൊളിക്കേണ്ടി വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി ഓരോരോ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് സർവേ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. മോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും, ദിസ് മച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ബി കട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് മച്ച് പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ബി മൂവ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ ഹോംസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചിലതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനാണ് ടൗൺ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ എവിടെ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഗവൺമെന്റിന് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചിലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ കൂടുതൽ മീനിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു സെൻസറുകളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ മീനുള്ള ഏരിയയിൽ ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും. ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും സാധാരണ അപേക്ഷിച്ച്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി സാറ്റലൈറ്റ്സ് അവിടെ മീൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സൈക്ലോൺസ് ഒക്കെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പം ഇരട്ട ന്യൂനമർദ്ദം രൂപം കൊണ്ടു, അത് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയേക്കും, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മുംബൈയുടെ അടുത്ത് കരതൊടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 3-4 ദിവസം മുമ്പേ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മറ്റന്നാള് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ഥലത്തായിരിക്കും ചുഴലിക്കാറ്റ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രഡിക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുക, നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം ഒഴിപ്പിച്ച് മനുഷ്യജീവന് വരുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, പണ്ടൊക്കെ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നാൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ മരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വളരെ വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷൻ. നല്ല മഴ വരും, പെരുമഴ, റെഡ് അലേർട്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇടയ്ക്കൊക്കെ. ഇതൊക്കെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടൈപ്പ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫിഷിംഗ് സോൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്ന് ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതും, വേറെ ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കടലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ചുമന്ന കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മത്സ്യസമ്പത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവിഗേഷൻ. നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമുക്ക് ഒരു വെരി ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് GPS. മിക്ക ആൾക്കാരും ഒരു പക്ഷെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് അവിടെ വരെ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കൂൾ വരെ പോകണം, എനിക്ക് ഏത് വഴിയൊക്കെ പോയാൽ എത്താൻ പറ്റും, ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ അവിടെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം സപ്പോസ് ഇവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ പോവാം, അപ്പൊ നടുക്ക് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉള്ള സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരും, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, ഈ വഴി മാറിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ഥലത്ത് എത്താം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ ഇതാണ് നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ GPS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയുടെ സാധനമാണ്. അതേപോലെ ഇന്ത്യക്കും ഇപ്പം IRNSS ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ് 7 സാറ്റലൈറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, നമുക്ക് നമ്മുടെ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ എത്താം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഇനി അതേപോലെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ, ചുമ്മാ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലോട്ട് വരാം. എങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകണോ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലോട്ട് പോകണോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇതൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കേ, ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നത്, ഭൂമിയും ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചോ, സാറ്റലൈറ്റും ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഒരേ സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഭൂമിയുടെ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ, ഈ റൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് മുകളിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ? ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളിപ്പം ഒരു ബസ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, വേറൊരു ബസ് നമ്മളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. രണ്ട് ബസ് ഒരേ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? രണ്ട് ബസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, രണ്ടുപേരും ഒരേ കണക്ക് നിൽക്കുന്ന കണക്ക് തോന്നത്തില്ലേ, അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട്. അതേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൂമി കറങ്ങുന്ന സ്പീഡും സാറ്റലൈറ്റ് കറങ്ങുന്ന സ്പീഡും ഒരേ കണക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഒരേ ഭാഗത്ത് തന്നെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ TV ചാനലൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. സാറ്റലൈറ്റ് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈസ്റ്റ് നിന്ന് വെസ്റ്റോട്ടോ ടൈപ്പ്, ഇതിനെ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ പഠിച്ചോളും. പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ്, ഇപ്പൊ സൈക്ലോൺസ് ഒക്കെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ശരിയാവും. സൈക്ലോൺ വരുന്നത് ചിലപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആഫ്രിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൂമിയെ മൊത്തം വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ പടം വെച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭൂമി ഈസ്റ്റ് നിന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, സാറ്റലൈറ്റ് നോർത്ത് നിന്ന് സൗത്തിലോട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോ 1.5 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഓരോ തവണയും ഓരോ സ്ഥലമായിരിക്കും സാറ്റലൈറ്റ് കാണുന്നത് ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സാറ്റലൈറ്റിന് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗം. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർബിറ്റ്സിനെ പോളാർ ഓർബിറ്റ്സ് എന്നും ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നതിനെ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റ്സ് എന്നും പറയും. One of the major missions was the Chandrayaan-1 mission. If you might have seen somewhere in news or anything, this was the first mission carried out worldwide which has found the presence of water in moon. ചന്ദ്രനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പിളിയമ്മാവനിൽ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ലോകത്തിന് തന്നെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒരു മേജർ മിഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ 1. ഇത് വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം യഥാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളമായിട്ടല്ല, വെള്ളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം, ഇനിയും നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി വേറെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള മാർസ്, നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റിലോട്ടുള്ള ഒരു മിഷൻ ആയിരുന്നു. മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ എന്ന് പറയും, മംഗൾയാൻ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചീപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പൈസ കുറച്ച്, ഒട്ടും എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാതെ ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് മാർസിലോട്ട് ചെല്ലുകയും അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ പറ്റിയും അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ സർഫസിന്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മിഷൻ ആയിരുന്നു മംഗൾയാൻ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ഒരു മേജർ അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉള്ള പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാർസിൽ നല്ലപോലെ എത്താൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതും, ഇപ്പം 2014 ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു 2-3 വർഷത്തിനകം നമുക്ക് അതിന്റെ 2-3 വർഷത്തിലേക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇന്നും ഈവൻ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും നല്ലപോലെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ മാർഷ്യൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും മാർഷ്യൻ സർഫസും എല്ലാ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നെറ്റിൽ ഗൂഗിളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് മംഗൾയാൻ വെച്ച് എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് ഈ 2 കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഫ്രം മാർസ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ ചൊവ്വയിലെ മണ്ണ് എങ്ങനെയുണ്ട്, അവിടെ കുഴികളാണോ അങ്ങനെയാണോ, എന്തൊക്കെ മിനറൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ 2 മിഷൻ. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി സക്സസ് ആയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് 2 പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട്. ഓർബിറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദ മൂൺ. ഇപ്പൊ എർത്ത് റിവോൾവ്സ് അറൌണ്ട് സൺ എന്ന് പറയുന്നില്ല, അതേപോലെ ഓർബിറ്റർ റിവോൾവ്സ് അറൌണ്ട് ദ മൂൺ. ലാൻഡർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വി വിൽ ഗോ ആൻഡ് ലാൻഡ് ഇൻ മൂൺ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ എയിം. പക്ഷെ ലാൻഡർ അവസാന നിമിഷത്തെ ചെറിയൊരു ഫെയിലിയർ കാരണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തില്ല, ചെന്ന് ഇടിച്ചാണ് ഇറങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫെയിലിയർ തന്നെയാണ് ലാൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഓർബിറ്റർ ഇന്നും നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാൻഡറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ അടുത്ത വർഷം പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിപ്പം ചന്ദ്രയാൻ 2 വെച്ചെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ്. ഇപ്പം മൂണിലുള്ള ഒരു ക്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴി പോലുള്ള സ്ഥലമാണ്.
അതിന് ഓരോരോ പേരുകളുണ്ടാവും, ഈ ഓരോരോ ഫേമസ് ആൾക്കാരുടെ പേരിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കും. അതേപോലെ നമ്മുടെ വിക്രം സാരാഭായുടെ പേരിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ക്രേറ്ററിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്, ചന്ദ്രയാൻ 2 എടുത്തത്. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ചന്ദ്രയാൻ 2 മിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആദ്യം യൂറി ഗഗാറിൻ സ്പേസിൽ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ രാകേഷ് ശർമ്മ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു റീച്ച് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേപോലെ നമ്മൾ ഫ്രം ഇന്ത്യൻ വെഹിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു റോക്കറ്റ് വെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചാലോ എന്നുള്ള ഇതിന്റെ തുടക്കമായിട്ടാണ് ഗഗൻയാൻ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വെച്ചാൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എത്തി. വി ആർ ഓൾസോ, എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അറിയാം, സ്ട്രെങ്ത് റെസ്പെക്ട് സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പവറുള്ള ആളെ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഒരു വില കൊടുക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ ഒരു ടെക്നോളജി നമുക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിന്റെ പിന്നിലാണ് ഗഗൻയാൻ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ 2-3 ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ തന്നെ വെഹിക്കിളിൽ സ്പേസിൽ എത്തിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഇതിപ്പം അടുത്ത 2-3 വർഷത്തിനകം ഇത് നടന്നേക്കാം. ഇത് ആയിട്ടില്ല, ഇത് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതും വളരെ ഒരു ഫേമസ് മിഷൻ ആയിരുന്നു. ഒരൊറ്റ റോക്കറ്റ് കൊണ്ട് 104 സാറ്റലൈറ്റുകളെ നമ്മൾ ഒറ്റ മിഷൻ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു. ഇത്രയും കൂടുതൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഒന്നിച്ചെത്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു രാജ്യം നമ്മളായിരുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ്, പക്ഷെ എന്നാലും തമ്മിൽ ഇടിക്കാതെ എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ, ചില സാറ്റലൈറ്റുകൾ 500 കിലോമീറ്റർ ഓർബിറ്റിൽ എത്തണമായിരിക്കും, ചിലതൊക്കെ 600 കിലോമീറ്റർ ഓർബിറ്റിൽ എത്തണം. അപ്പോൾ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു അഭിമാനകരമായ മിഷനായിരുന്നു. പിന്നെ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ലൈക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ടാങ്ക് കത്തി തീരുമ്പോൾ എന്താ, ഇറ്റ് വിൽ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഫോൾ ഇൻ ദ ഓഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഗെറ്റിംഗ് ഡാമേജ്ഡ്. യു cannot reuse it. Every rocket is used only for one launch. So this is the idea where we have thought that why we can't reuse the same. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീയൂസബിൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയി കളയാൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കത്തി തീർന്ന ടാങ്കുകൾ, ആ ടാങ്കുകൾ തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് അത് തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതും കുറെ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെഹിക്കിളാണ് റീയൂസബിൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം റോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളടത്ത് നോക്കണ്ടേ, സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്തിന് ഇത്രയും ചെലവാക്കിയിട്ട് റോക്കറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഇതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ റോക്കറ്ററിയിൽ നമുക്ക് ടെക്നോളജി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതേ ടെക്നോളജി ബാക്കി പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിനാണ് റോക്കറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ സെൽ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സംഭവം. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അന്റാർട്ടിക്ക അറിയാമല്ലോ, ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന മാപ്പിൽ ഫുള്ള് ഐസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നമുക്ക് കറണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയി കറണ്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററീസ്, ഇതൊക്കെ റോക്കറ്റിലാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിലും ഉപയോഗിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, എവിടെ ആയാലും അതിന് വേറെ പല ഉപയോഗങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴും അത് സ്പേസ് റിസർച്ചിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതൊരു പുതിയൊരു ആശയമാണ്. ഇതും ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സിറ്റി ടു സിറ്റി ട്രാവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഡൽഹി വരെ പോകുന്നു, പ്ലെയിനിൽ പോകാൻ പറ്റും, 3 മണിക്കൂർ 3.5 മണിക്കൂർ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക വരെ പോകണം. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലെയിനിൽ പോയാൽ പോലും 24 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 20 മണിക്കൂർ മിനിമം എടുക്കും, എവിടെ നിർത്താതെ പോയാൽ പോലും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാ പ്ലെയിൻ 500 km/h സ്പീഡിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, റോക്കറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഒരു 5000 km/h. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് അമേരിക്ക വരെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറിൽ എത്താൻ പറ്റും, അത്ര സ്പീഡിൽ പോയാൽ. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു എന്താ പറയുക, വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ്, സിറ്റി ടു സിറ്റി. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റോക്കറ്റിൽ തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങുക, എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത്ര സ്പീഡിൽ പോകാന്നുള്ളതാണ്. ഇത് വെറുതെ ഇതുവരെ എത്ര മിഷനായി എന്നുള്ള ഇത് ചുമ്മാ കാണിച്ചേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. 186 റോക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപിച്ചു. 77 റോക്കറ്റുകൾ, 109 ഈ 3 എണ്ണം കൂടെ ഇത്രയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് 186 ആവുന്നത്. റോക്കറ്റും സാറ്റലൈറ്റും എല്ലാം പറഞ്ഞ്. പിന്നെ 319 ഫോറിൻ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതിനുവേണ്ടി അവർ നമുക്ക് പൈസ തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇത്രയൊക്കെ എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാലും കുറെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഉള്ള പോലെ. അതേപോലെയുള്ള ഒന്നാണ് സ്പേസ് ഡെബ്രി എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ, നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കാർ പോലും കാണില്ല. ഇപ്പം ഒരു വീട്ടിൽ 2 കാറായി. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്?
റോഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ട്രാഫിക് ജാം. പണ്ടൊന്നും അത്ര ട്രാഫിക് ജാം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ ട്രാഫിക് ജാം എല്ലാം അതേപോലെയാണ് സാറ്റലൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും 1960 തൊട്ട് എത്രമാത്രം സാറ്റലൈറ്റുകൾ കൂടി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് ജാം പോലെ അവിടെയും ട്രാഫിക് ജാം സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെയും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനാണ് സ്പേസ് ഡെബ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ സാറ്റലൈറ്റും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആണ്, വേറെ ഒരു കാര്യവുമില്ല. മീൻസ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10-12 വർഷത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും, പിന്നെ അത് അവിടെ കിടക്കത്തുള്ളൂ, ഒരു ഉപയോഗമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു ത്രെറ്റാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഫീൽഡിലും കുറെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് സ്പേസ് ഫീൽഡ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുമെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ പള്ളി ഇന്ന് സ്പേസ് മ്യൂസിയം ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇതേ കണക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള എല്ലാ റോക്കറ്റുകളുടെയും മോഡലും അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും. സ്പേസ് മ്യൂസിയം VSSC വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് വരേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നും വരാം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും വരാം. അത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഈസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഒബ്വിയസ്. അത് ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നതിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഉള്ള കഴിവാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെത്. അതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാം. Could you please brief us on the Venus mission of ISRO, which is under planning? Okay, Venus mission, actually it is planned for 2022 or 2023. It is also a much similar mission, similar to our like whatever the Mars mission or Chandrayaan mission or anything. Like we will be going to study about the Venus atmosphere, how it means, what is the temperature out there, what is the surface, how we can, whether there is any possibility to stay there. Means is there any something like life is possible there or not? How hot it is? We know Venus is very hot, no? Because it is closer to sun. All those things, it's on the pipeline only. It is not finalized, so it's nothing more is there. Because we'll be having the international cooperation from all countries. Different sensors will be there. It's much similar to Mars mission. We will be studying the atmosphere, everything of Venus. Sir, I have a doubt. Does sound travel faster in space? But what happens is sound requires a medium to travel, isn't it? Like when we speak, what happens is the pressure oscillations will, like the pressure in the atmosphere will be varying slightly. So what happens is these oscillations will move and reach your ears, where the ear can sense the oscillations like pressure variation, and it will tell that this is what I have talked. But in space, it is full vacuum. There is no particles to move and tell that someone has told this thing, and you cannot hear directly. So it's not like sound can travel in vacuum. What I understand is sound cannot travel in vacuum. So only if you see the people who are in International Space Station, I have shown earlier, no, they are using the radio communication, like over the wires only all the communication takes place. So sound doesn't travel in space. It requires a medium to travel. Why is there no gravity in space? Why is there no gravity? If you see gravity, it's not like there is no gravity. Gravity, the force exerted by gravity comes down as you move away from the surface of the earth. You have gravity due to sun, you have gravity due to moon, you have gravity due to like earth. Everything is there. It's just that the gravitational force is coming down. Like you will learn in the future classes where it tells gravity, the force due to gravity is directly proportional to, like it is if you see, it is proportional to masses of the objects and inversely proportional to square root of the distance. Like if you move 2 times away from an object, your gravitational force comes down by 4 times. So as we move away from the surface of the earth, that much times the gravitational force comes down.
So there is gravity. There's nothing like zero gravity. It is that the gravity is very less, very low, because the distance is more. Hari Om, sir. Hari Om, go ahead. After Earth, where will we live? Why isn't life possible on all other planets? Okay, this question, like whether life is possible on all other planets, that only is a question, right? Am I correct? That's what you asked? Yes, sir. Okay, that answer is not come. We are still in the, like we are searching for it only, whether life can exist in any other planets. Like if there is possibility of water or atmosphere on other planets, there is a scope that life might exist there that no one has found out till now. Still the search is on. We cannot tell that it is not there or it is there. We don't know. That is the fact. Guraj, there's a question from Sri Kumar. She's asking, how do we maintain oxygen in spacecraft? Can generate this nitrogen and oxygen in space. So if you ask me, like I told you, for any combustion to happen, you require a fuel and an oxygen. So if you see our liquid tanks, like I told you, liquid propellants are there, solid propellants are there. So liquid tanks don't carry oxygen as such. It carries something which can generate oxygen. So they are called oxidizers. So similarly, like oxidizer is a material which can generate oxygen easily. So similarly, we carry something which can generate oxygen or as oxygen itself. Both options are available, and the entire space station will be pressurized to atmospheric pressure. And there only all the astronauts are living. So they can survive. But okay, there are some side effects for everything, because there is no, as you told, the gravity is very low there. So you will be like flowing through the air. If you want to watch the video, you can simply go to YouTube and search life inside International Space Station. They'll show you how they are brushing the teeth, how they are bathing, how they are maintaining themselves, the fitness exercises which they are doing, because everything is because there is no weight. So what happens is, if there is weight, our blood flow and all, it is flowing to our legs, like it is pumped from heart, it is moving to head as well as to the legs. So if there is gravity, it can easily flow to the legs, no? But this option is not available in the space. You have to push it through. So life suits, separate, you might have seen astronauts wearing separate type of suits. So all those things are there to allow life to happen in the space. Raj Amarnath is asking whether there is any presence of light in the atmosphere. Light, yes, it is there. Yes. Light is there because our source of light is sun, right? So sun's light moves, it reaches all the planets. If you might, I don't know whether you have learned this, the sunlight which we are receiving is something which was generated in the sun 8 minutes ago. അതായത് 8 മിനിറ്റ് മുമ്പ് സൂര്യനിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സിലും, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സിലും സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം എത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി പകല് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ, സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും സൂര്യപ്രകാശം വരാത്ത ഷാഡോയിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന, എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ സൈഡിൽ നമ്മുടെ രാത്രിക്ക് തുല്യം എന്ന് ആലോചിച്ചു, അവിടെ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. നമുക്ക് ആ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കിട്ടുന്ന ചൂടിനെ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരേ കണക്കാക്കി മാറ്റുന്നു. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയെടുത്ത് നല്ല ചൂടും കിട്ടാത്തടുത്ത് ഒന്നുമില്ല, ആ അവസ്ഥയാണ്. So Gururaj, another question Kalyani was asking earlier. In India, we believe astrology, and the astrologers claim that it is a branch of science and the fate of the people are ruled by cosmic forces. Is it true? It is true to some extent. Like whatever, if the astrology is done clearly, it involves a lot of mathematics. You cannot tell that it is not a science. It is a science, and there are possibilities, and it is not like all astrologers are telling the exact thing. It is very difficult field to understand, involving very complex mathematics. So if someone
who is very, very knowledgeable in these aspects are doing and telling that these forces will affect you, it is there. It should not be ignored, because most of the things which we have ignored, telling that there is no scientific matter or anything, have come out as patents of other countries. They are telling they have discovered something new, which we actually knew from the long back. If you see our old books and all told that the water is present in the moon, but nobody agreed those days. But now, with scientific evidence has come now that water would have existed in the moon, and life also may exist. We don't know. So we should not ignore all those things. That's what I feel. Okay. So you are having a next question by Shivani D. Why we feel weightless in space? Yeah. Weightlessness, what is weight actually? It is because gravity pulls us towards the center of the earth. As I told, no, weight is something due to gravitational force. I don't know whether you people might not have learned F is equal to mg. There is one equation. Like if F is the force or the gravity, and g is the acceleration due to gravity, and m is the mass of an object. So what happens is this force, gravitational force, I will tell in simple terms, gravitational force is maximum on the Earth's surface. And as we move up, as I told earlier, as the distance from the center of the Earth increases, as the distance from the surface of the Earth increases, what happens is this force becomes weaker. So we are pulled towards the Earth with a very low force. So what happens? We will feel as weightless. This is the answer. Okay. ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഭാരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. കാരണം എന്താ, ഭാരം എന്താ, നമ്മളെ വലിച്ച് ഭൂമിയിലോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വലിക്കാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ഫോഴ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാരമില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, you are having a next question by Advaitas. What could a spaceship do if it stopped because it ran out of fuel? Okay, that's a very valid question. So what happens is, if you are considering a spacecraft which doesn't have any further purpose, like if it is meant for say 10 years, a satellite which is meant for 10 years, and this 10 years, whatever the 10-year restriction we are telling, no, it is just because of the reason you told, fuel will become empty. Till the time fuel is there, we can operate the satellite. But once the fuel is over, it is of no use. But in International Space Station, where people are living, we cannot leave them as such, no? They have to survive. So what happens is, we will send another rocket with fuel, like petrol. If what happens if your vehicle got stuck in some road because there is no petrol, you will take one bottle to a petrol pump, fill it, and fill your vehicle, right? The same principle is done in International Space Station also. When the fuel is about to decrease, another rocket will be launched from Earth, carrying fuel, and it will be refueled. Just like നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ പെട്രോൾ കൊണ്ട് ഒഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പെട്രോൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഒഴിക്കുന്നു. പെട്രോൾ അല്ല, അതിന് വേണ്ട ഫ്യൂവല് കൊണ്ടൊഴിക്കുന്നു. So that aspect is done. Thanks. Respected and our most distinguished chief guest of the day, Sri S.R. Gurraj, respected principal, vice principal ma'am, teachers and my dear student, I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this webinar a resounding success. I would like to propose hearty vote of thanks to S.R. Gurraj for gracing today's webinar. Thank you, Gurraj, for your interesting and thought-provoking address. Thank you all. Hari Om. So we shall wind up next. You're always welcome, teacher. Like, it was a nice interaction with all the students, and I hope at least 1% of what I taught might have gone into their heads. I don't know whether it was good or not. Okay, anyway, you can give your feedback to teachers and they can send to me, good or bad, both. I've just tried to keep it to the basics, because 5th and 6th standard students, to enrich the interest in them. That's all. That's nothing more is there.
if any questions, you are always welcome. Thank you. And thanks for the opportunity. Now I'll call Rashmi ji to start the puja. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम